بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ اماں رات کو کمرے میں ڈھیر سارے کپڑے لے کر جاتی اور دروازہ بند کر دیتی اور کسی کو بھی کمرے میں نہ آنے دیتی، اور جب صبح کمرے سے باہر آتی تو سارے کپڑے سلائی کیے ہوتے اور اماں کو تھکاوٹ بھی نہ ہوتی۔ ایک رات میں پہلے سے کمرے میں چھپ گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ اماں اتنے سارے کپڑے کیسے سلائی کرتی ہیں۔ جیسے ہی اماں کمرے میں آئیں اور دروازہ بند ہوتے ہی اچانک، میرا نام ربیہ ہے، میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں رہتی ہوں، میں نے BA کیا ہوا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے علم ہوا کہ میرے بابا میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد دادا دادی نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا اور میری ماں نے ایک نجی علاقے میں کرائے کا مکان لیا اور گزر بسر کے لیے ایک سلائی مشین خریدی اور ہمیں پالنا شروع کیا۔ اکیلی عورت کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا، سو میں نے بھی کبھی اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد نہیں کی۔ یوں بھی انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس دنیا میں ہم ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور میری ماں کپڑے سلائی کر کے ہی گزارا کرنے لگی۔ میری ماں بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی تھیں، جس سے محلے کے کئی لوگ ان سے ہی کپڑے سلائی کرواتے۔ لیکن ایک بات جو مجھے اچنبھے میں ڈال دیتی کہ میری ماں رات کے وقت کپڑے سلائی کرتی ہیں اور عموماً لوگ دن کے وقت ایسے کام کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک روز میری ماں کے پاس بہت سارے کپڑے سلنے کو آئے۔ میری اماں بہت خوش تھی کہ ان سے اچھی رقم مل جانی تھی اور پھر میرا اگلی کلاس میں ایڈمیشن ہو جاتا۔ میں خود بھی بہت خوش تھی، مگر ماں کو دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی۔ میں ان سے پوچھ لینا چاہتی تھی لیکن میں کچھ پوچھ نہ سکی۔ وہ سارا دن یوں ہی گھومتی رہی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیے، کسی کپڑے کو ہاتھ نہ لگایا، نہ ہی کچھ سیا۔ میں دیکھتی رہی خاموشی سے۔ پھر جوں ہی رات ہوئی ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تو اماں اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی دوسرے کمرے میں آ گئی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی، اور جوں ہی میں صبح اٹھی اور باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ کپڑے سارے سلے ہوئے تھے۔ میں ہکا بکا کھڑی شاپروں میں پیک کپڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ یہی ایک وجہ تھی جس سے مجھے ماں پر کبھی کبھار شک ہونے لگ جاتا۔ آخر راتوں رات اتنے زیادہ کپڑے سلائی کیسے ہو جاتے تھے، جبکہ میں نے لبوں پر زبان پھرتے شاپر کھولا کہ شاید میرا وہم ہو اور کپڑے ابھی سلے نہ ہوں۔ لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ سارے ہی کپڑے سلے ہوئے تھے۔ میں نے سارے شاپر سے کپڑے نکالے۔ اتنی دیر میں ماں کچن سے باہر نکل آئی۔ ماں نے مجھے یوں دیکھا تو مجھ پر برس پڑی کہ میں نے سارے کپڑے جو انہوں نے بڑی محنت سے طے لگا کر رکھے تھے خراب کر دیے۔ میں نے جلدی جلدی میں کپڑے سمیٹے اور ماں کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے کی جانب دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں تھکن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بہت فریش نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ سارے کپڑے سیے کس نے؟ اگر ماں نے سیے تھے تو وہ اتنی پرسکون اور فریش کیسے تھی، جبکہ انہیں تو تھک جانا چاہیے تھا۔ خیر، میں نے ماں کے ڈر سے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور واپس شاپر میں ڈال دیے۔ ماں نے مجھے ناشتہ کرنے کو بولا اور خود وہ شاپر اٹھا کر باہر چل دیں۔ میں نے سر جھٹکا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی مجھے چند ہی پل گزرے تھے، مجھے عجیب سی آواز سنائی دی، لیکن میں نے ہمت کر کے اندر کی جانب جانا مناسب سمجھا۔ جو ہی میں اندر گئی تو وہ آوازیں مجھے ماں کے کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی، ابھی میرا ہاتھ دروازے پر ہی تھا کہ میری امی پیچھے سے آ گئی اور مجھے سخت لہجے میں پکارا۔ میں فوراً وہیں تھم گئی۔ ربیہ، گھر کے کام بھی کر لیا کرو۔ ان کی کرخت آواز پر میں تھوڑا ڈر گئی اور اسبات میں سر ہلایا، لیکن ایک بات جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی وہ میں ہمت کرتی پوچھ بیٹھی، امی آپ کپڑے کیسے سلائی کرتی ہیں رات کو اتنے زیادہ؟ میں بولی اور ساتھ ہی ماں کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ میری بات سنتے ہی فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کام کرنے کو بولا۔ بغیر جواب دیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ امی کے پاس ڈھیروں کپڑے آتے اور امی رات کو دروازہ بند کر لیتی، اور جب صبح اٹھتی تو ان کے چہرے پر کوئی تھکن نہ ہوتی اور نہ ہی کوئی پریشانی، اور کپڑے بھی سارے کے سارے سلائی ہو چکے ہوتے۔ اب آہستہ آہستہ میری طبیعت میں چڑچڑا پن آنے لگا تھا۔ نہ مجھے کچھ ماں بتاتی اور نہ ہی کبھی رات کو اپنے کمرے میں جانے دیتی۔ ایک دن ماں کو کمرے میں نہ پا کر میں کمرے میں چلی گئی۔ جو ہی میں کمرے میں گئی مجھے وہاں ایک سلائی مشین رکھی نظر آئی جو غالباً میری ماں کی تھی۔
میں نے اس کے پاس دیکھا لیکن مجھے خاص نظر نہ آیا۔ اتنے میں ہی مجھے ایک آواز سنائی دی جو ماں کی الماری سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے الماری کی جانب قدم بڑھائے، لیکن میری قسمت خراب کہ الماری کا تالا لگا ہوا تھا۔ جبکہ مجھے باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں جھٹ سے ماں کے کمرے سے باہر نکلی۔ اب مجھے اپنی ماں پر شک ہونے لگا تھا۔ آخر ان میں اتنی پھرتی کہاں سے تھی جو یوں روز وہ کپڑے اتنی جلدی سلائی کر لیتی؟ خیر، اس رات کے بعد میری یہی کوشش ہوتی کہ میں کیسے بھی کر کے ماں کے کمرے کی تلاشی لوں۔ اگرچہ ماں مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی، لیکن کچھ تو ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ ایک دن ہم دونوں باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر ماں کے منع کرنے کے باوجود دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی کہ آخر ماں نے مجھے دروازہ کھولنے سے منع ہی کیوں کیا تھا۔ جو ہی دروازہ کھولا، سامنے میں نے ایک نوجوان کو پایا۔ اس نے ایک کاغذ میری جانب بڑھایا اور بغیر کچھ سنے چلا گیا۔ میں حیران پریشان دروازے پر کھڑی رہی کہ آخر کون تھا یہ انسان اور ایسے ہی کیوں چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی۔ من میں آیا کہ کاغذ کھول کر تو دیکھا جائے کہ ان میں ایسا کیا ہے جو وہ لڑکا انہیں دے کر گیا ہے۔ میں نے جو ہی کاغذ کھولا، میری ماں نے جھٹکے سے میرے ہاتھوں سے کاغذ چھین لیے۔ میں ششدر کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ماں مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ کوئی ایسا راز ہے جو وہ بتا نہیں سکتی کہ وہ کیسے اتنے سارے کپڑے سلائی کر لیتی ہیں۔ کہیں کچھ اور مسئلہ ہی تو نہیں جو وہ اپنے کمرے کا دروازہ لگا لیتی ہیں۔ ماں مجھے دیکھتے سخت لہجے میں بولی، یہ پیپر میرے لیے ہے، تو جا کر روٹی ڈال دے۔ وہ پیپر ہاتھ میں دبوچ کر کھڑی تھی جیسے اس سے سارے راز جڑے ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ رات کو جب 12 بجے تو میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی اور دبے قدموں ماں کے کمرے تک پہنچی اور دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے ٹارچ آن کی اور سیدھا بیڈ پر ماری، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے میں حیران کھڑی تھی کہ وہاں بیڈ پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بیڈ بالکل خالی تھا۔ میں نے دوسری جانب بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ کمرہ روشنی میں ڈوب گیا۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں باہر گئی اور اب میں نے دیکھا وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ غرض میں نے گھر کے صحن، بیٹھک اور سیڑھیوں پر بھی دیکھا، لیکن ماں مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں واپس ان کے کمرے میں آئی اور میں نے متحیر نظروں سے وہ منظر دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ ماں بیڈ پر لیٹی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے تو وہ بیڈ پر موجود نہ تھیں۔ بالکل میں نے خود اچھے سے دیکھا تھا، وہ کہیں موجود نہ تھی۔ میں تو یہ جاننے آئی تھی کہ رات میں ایسا کیا ہے جو اماں رات میں کپڑے سلائی کرتی ہیں، اور حیرانی کی بات سارے ہی کپڑے سلائی بھی ہو جاتے ہیں اور وہ تھکتی بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں تو میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ خیر، میں ان کے تھوڑا قریب گئی، لیکن وہ بیڈ پر یوں لیٹی تھی جیسے سو رہی ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور باہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شک یقین بنتا جا رہا تھا، کہنے کو کوئی الفاظ نہ تھے۔ صبح جب ماں اٹھی تو مجھے باہر پہلے سے بیٹھا دیکھ کر وہ بھی تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے چپتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں دماغ میں لفظوں کو ترتیب دینے لگی کہ میں ان سے پوچھ ہی لوں کہ آخر وہ تھی کہاں۔ میں نے ماں کی جانب دیکھا اور پوچھا، ماں آپ کہاں تھی رات میں؟ آپ کے کمرے میں آئی تھی لیکن آپ غائب تھیں۔ میرا اتنے بولنے پر میری ماں فوراً گڑبڑا گئی۔ اب مجھے ان پر مزید شک ہوا اور میں نے اپنا جواب جاننا چاہا، لیکن وہ تھوڑی دیر کچھ نہ بولی۔ وہ واش روم میں تھی، انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ ہاں، وہ میں نے چیک ہی نہیں کیا تھا، لیکن ان کے جواب پر میں مطمئن ہرگز نہ ہوئی تھی۔ میں نے ان سے اس پیپر کے بارے میں پوچھا جو کہ وہ لڑکا دے کر گیا تھا۔ اس پر وہ بولی کہ وہ پیپر میں کچھ حساب کتاب لکھا ہوا تھا جو میں نے کپڑے سلائی کیے ہیں ان کا۔ لیکن مجھے سمجھ نہ آیا کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو اس میں بھلا چھپانے والی کیا بات تھی کہ ماں نے مجھے وہ پیپر پڑھنے تک نہیں دیا تھا۔ میں نے ماں کو بولا کہ مجھے ان کے کمرے سے عجیب آوازیں آتی ہیں، اور ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ ماں ہر سوال کا جواب دے رہی ہیں، یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ اتنے ڈھیر سارے کپڑے اکیلے رات میں کیسے سلائی کر لیتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی وہیں انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا، لیکن ان کے چہرے پر حیرانی کو میں اچھے سے نوٹ کر چکی تھی۔ ماں مجھے مختلف کام کہتے اٹھ گئیں تو میں نے سر جھٹکا اور دل ہی دل میں مختلف سوچیں بننے لگی کہ اب بس بہت ہو چکا تھا۔ اگلی رات میں بڑی ہوشیاری سے ماں کے کمرے میں گئی
और कपड़ों के सिलने का राज जानने के लिए वहां अपने मोबाइल का वीडियो कैमरा खोल कर रखाई। अब मुझे सिर्फ सुबह का इंतजार था। मैं बेसब्री से सुबह का इंतजार कर रही थी। इसी वजह से मैं लेट सोई और जैसे ही सुबह हुई माँ के शॉपर में कपड़े डालकर बाहर जाते ही मैंने फौरन माँ के कमरे का रुख किया। जो ही मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन में चलती वीडियो देखी तो मुझे हैरानी का झटका लगा। मुझे लगा जो मेरी आंखें देख रही थी वो सब झूठ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा भी कुछ हो सकता है। माँ के आने का टाइम होता देखकर मैं कमरे से बाहर निकल आई। मेरे हाथ में मोबाइल था, लेकिन मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। क्या रात को इस तरीके से कपड़े सिलाई करती हैं? क्या वो जो वीडियो में थी वो सच था? खैर, कुछ दिन मजीद गुजर गए। मैं यूं ही बाहर निकल जाती और माँ के कमरे से बाहर आने का इंतजार करती, लेकिन माँ कमरे में बैठे ही सारा काम मुझे बोल देती, लेकिन खुद बाहर ना आती। मुझे लगा कि शायद उन्हें मुझ पर शक हो चुका है। अब मुझे थोड़ा खौफ भी महसूस हुआ। मैंने माँ से बहानों में पूछने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो कुछ ना बोली। आखिर एक दिन मैंने गुस्से से अपने मोबाइल पर वीडियो क्लिप ऑन किया और माँ के पास चली गई कि यूं डायरेक्ट उनसे पूछना उसे परेशान कर सकता था। सो मैंने बहाने से वीडियो ऑन करके उनके पास रख दी कि चलो अगर वो वीडियो देखेंगी तो ज़रूर पूछेंगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ सुकून से बैठी रही और मुझसे बातों में लग गई, मगर वीडियो ना देखी और मेरा मोबाइल एक साइड पर कर दिया। अब मुझे गुस्सा आने लगा था कि आखिर माँ मुझे सच बता क्यों नहीं देती कि बात क्या है और ये सब क्या चल रहा है। लेकिन उन्हें कुछ भी बोलता ना देखकर मैं बेबसी से वापस कमरे में चली गई। अगली सुबह जैसे ही माँ शॉपरों में कपड़े भरकर घर से बाहर गईं, मैंने फौरन मौके का फ़ायदा उठाया और माँ के कमरे में चली गई। मेरे दिल को किसी तरह सुकून न था। मैं किसी तरह भी जान लेना चाहती थी आखिर राज है क्या। जैसे ही मैं कमरे में गई, मुझे अलमारी से हलचल सी होती महसूस हुई। अलमारी हिल रही थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। भला एक बेजान चीज़ कैसे हिल सकती थी? दिल पर काबू रखते मैं आहिस्ता कदमों से अलमारी की जानिब बढ़ी। मैंने अलमारी के साथ कान लगाकर कुछ सुनना चाहा, जहां मुझे किसी की सांसों की आवाज़ ने मजीद हैरत में मुब्तला कर दिया। मैंने ज़ोर से अलमारी बजाई। कौन है अंदर? बोलो। मैं हिम्मत करती बोली, मगर अंदर से किसी की आवाज़ ना आई। मैंने वापस अलमारी से कान लगाया, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मुझे फिक्र होने लगी थी, क्या मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था? इतनी ही देर में माँ की तेज़ आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मैं बुदक कर अलमारी से दूर हुई। माँ गुस्से से मेरी तरफ ही देख रही थी। हाथ में पकड़े अनसिले कपड़ों के शॉपर को माँ ने एक साइड पर रख दिया और मुझ तक आई। यहाँ क्या कर रही हो तुम? माँ सख्ती से बोली तो मैं भी ज़रा गुस्से में आ गई। यूं रोज़ रोज़ के राज़ो न्याज से अब मेरा दिल ओप चुका था। माँ, इस अलमारी में है कोई। मैंने अभी सांसों की आवाज़ सुनी। मेरी बात पर मेरी माँ हैरान हो गई। उनका चेहरा फक हो गया। मेरा शक आहिस्ता से यकीन में तब्दील हुआ। माँ ने मुझे टालना चाहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मैं सोच रही हूँ, मगर आज मैं ज़िद इख्तियार कर गई। मैं वहीं खड़ी रही और बार बार माँ से अलमारी खोलने की ज़िद की तो माँ उकता गईं। उन्होंने मेरे आगे शर्त रखी कि अगर अलमारी से कुछ ना निकला तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। मैं परेशान हो गई। अब मैं कश्मकश में थी कि मैं माँ की बात मानूं या ना मानूं, क्योंकि बाबा के जाने के बाद वो ही मेरा सहारा थी। लेकिन जिस अंदाज में वो मुझे कह रही थी, यकीनन माँ मुझे वापस कभी ना बुलाती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फ़ैसला करूं। माँ मेरे वहाँ जाने की मुंतज़िर थी। मैंने दिल के हाथों मजबूर होते कह दिया कि अलमारी खोल दें। मेरी माँ खामोश हो गई और कुछ देर में अलमारी खोल दी। जो ही अलमारी खुली, मैंने हैरत से माँ की जानिब देखा। मैं परेशान हो गई और मुझसे कुछ बोला ही ना गया। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे अलमारी में कुछ भी नज़र ना आया। अलमारी में माँ के चंद जोड़े लटके हुए थे और कुछ सिलाई का सामान था। माँ ने शिकवा कना नज़रों से मेरी जानिब देखा और मैं कुछ बगैर बोले ही वापस चली गई। दूसरे दिन मैं माँ के कमरे में गई। मुख्तलिफ जगह फिर से देखा कि शायद अब की दफ़ा मुझे वो कागज़ मिल ही जाए। शायद मेरा अंदाज़ा गलत हो, वो वीडियो गलत हो, लेकिन किस्मत से मुझे वो कागज़ नहीं मिले। शायद माँ ने अलमारी में रख दिए थे। खैर, मैंने उसे मज़ीद यकीन में बदलने के लिए एक और फ़ैसला किया और उस पर अमल शुरू किया। सारा दिन मैं माँ के साथ अच्छे तरीके से रही, बहुत सुकून से उनके साथ सारा काम करवाया, लेकिन वो मुझसे उस बात की वजह से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। मुझे उस पर थोड़ी परेशानी भी हुई। थोड़ी देर में वो ढेर सारे कपड़े लेकर आ गई।
आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी। अब बस आज की रात थी। मैंने शाम में ही माँ से कह दिया था कि मुझे नींद आ रही है, तबीयत खराब है, इसलिए कमरे में जा रही हूँ। कमरे में जाते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और तकरीबन 10 मिनट बाद मैं बाहर निकल आई और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर माँ के कमरे में छुप गई। अब मुझे माँ के आने का इंतज़ार था और मेरा इंतज़ार ज़्यादा तवील नहीं ठहरा कि 1 घंटे के बाद माँ भी आ गई। माँ ने दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा और मुख्तलिफ शॉपर बेड पर रखे। मैं माँ की सारी कार्रवाई देख रही थी। वो थोड़ी देर बेड पर बैठी रहीं, फिर लाइट ऑफ कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब मुझे फिक्र हुई कि अगर यूं ही कमरा अंधेरे में रहा तो मुझे नज़र कैसे आएगा। मैंने शिद्दत से चाहा कि लाइट ऑन हो जाए। माँ बेड पर लेट गई। शायद माँ सोने लगी थी, लेकिन आध घंटे बाद ही माँ उठ गई। अब मुझे लगा कि शायद अब वो वक्त है जब हर रात से पर्दा उठ जाएगा। अब ज़रूर पता लग जाएगा कि माँ इतने ज़्यादा कपड़े अकेले कैसे सिलाई कर लेती हैं, और वो भी बग़ैर थकान के। माँ उठी और चप्पल डाली, लाइट ऑन की। मैं खामोश रही और छुपकर बैठी रही। मेरा दिल तेज़ी से धड़क उठा था। वो राज जानने के लिए बेताब थी। माँ ने बड़ी उजलत में साइड टेबल के ड्रॉ से चाबी निकाली और जाकर अलमारी खोली। मैं छुपकर सब देख रही थी। जैसे ही अलमारी खुली मैं हैरान हो गई, लेकिन खामोश रही। मैं शशदर चेहरे समेत देख रही थी कि वो अलमारी के अंदर एक खुफिया कमरा था जिसमें मेरी माँ दाखिल हुई थी। मैंने बहुत सोचा कि मैं भी पीछे जाऊं, लेकिन फिर खुद को समझाया कि पूरे तरीके से बात मुकम्मल हो जाने दूं। वीडियो में भी मैंने किसी को देखा था। कैमरा सही से ना रखने की सूरत में कुछ क्लियर नज़र नहीं आया था। खैर, थोड़ी देर ही गुजरी थी जब माँ के साथ कुछ नौउम्र नौजवान लड़कियाँ बाहर आती नजर आई। माँ ने हौले से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया। मैं जो इतनी देर से हैरान खड़ी थी, आखिर उठ ही गई। वो लड़कियां यहाँ क्या कर रही थी और माँ उन्हें यहाँ क्यों लाई थी? माँ, मेरे चौंक कर बोलने पर माँ ने जल्दी से मुझे देखा और वो लड़कियां भी परेशान हो गई। वो कोई 15 लड़कियां थी और सारी 17 से 19 साल के दरमियान में थी। मेरी माँ ने मुझे देखा तो हक्का बक्का रह गई और फौरन मेरी जानिब आई। मैंने हैरानी में सारा माजरा पूछा कि आखिर पता हो कि कहानी क्या है। तो माँ बोली, ये सब लोग शुरू से मेरे पास रहती हैं बेटा, किसी को बताना मत। ये वो लड़कियां हैं जो पैदा तो अमीर हवेलीदार ख़ानदानों में हुई, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी कि उन्हें लड़की की पैदाइश नहीं चाहिए थी। मेरी एक सहेली के यहाँ पहली बार ऐसा हुआ तो उसके ससुर ने बच्ची को मारने का हुक्म दे दिया और वो रोते हुए मेरे पास आई और कहा कि मैं उसे संभाल लूँ। इसके बाद उसने ऐसी अपनी कई कज़न्स को बताया। लड़कियाँ मेरे पास महफूज रहती। इनमें से कुछ वो लड़कियां हैं जिनके जिन्स हम जैसी नहीं है। वो ख्वाजा सरा हैं और माँ का दिल तो माँ का होता है। वो उन्हें मरने नहीं देना चाहती थी, ना जालिम समाज के हाथ में लगने देना चाहती थी। मैंने ये सब शुरू किया और जो बच्चियां मजबूर हैं उन्हें यहाँ रखा। उनमें से कुछ वो हैं जिनके नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन रिश्तेदार चैन से जीने नहीं देते। बेटा, मैं क्या करती? आजकल जो पनाहगाहों का हाल है, ऐसे में उन्हें वहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं था। मैं रोज़ कपड़े लेकर आती और उनमें बांट देती। रोज़ रात को ये एक एक सूट सिलाई करती और सुबह मैं दे आती। माँ की बात तफसील से सुनते मुझे हैरत हुई। भला इस समाज में भी बेटी को यही अहमियत हासिल थी? और क्या दूसरे जिन्स के लोग नहीं होते? तेरे बाबा को जब पता था तो ये सब अच्छे से चलता रहा, लेकिन फिर मुझे बहुत मुश्किलों का सामना दरकार हुआ। ये तो किसी के घर से कभी चेक आ जाता है, कागज़ में लिपटा, वरना ना आज तुम यहाँ होती और ना ही मैं। क्या वो आवाज़ें उनकी थीं? क्या ये सब हमेशा से इसी कमरे में रहती हैं माँ? मैंने हैरत से सवाल किया। उस अलमारी की जानिब देखकर माँ अफसुर्दा सी होकर बेड पर बैठ गई। अब मुझे समझ आया उस कागज़ में आखिर ऐसा क्या था और अलमारी से मुझे आवाज़ें क्यों सुनाई देती थी। नहीं, जब तुम कॉलेज जाती थी तब ये बाहर आ जाया करती थी, लेकिन जब से तुम घर में हो ये बाहर नहीं आती, क्योंकि मुझे डर था कि तुम कहीं बाहर किसी से बात ना कर दो, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चियों के ख़ानदान वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं हर जानिब। वो अफसुर्दा सा होकर बोली थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सबकी जानिब देखा वो लड़कियां कितनी मेहनती थी और मैंने ख्वामख्वाह में अपनी माँ पर शक किया। वो सब तो मेहनत करती थी। माँ, आप उन्हें बाहर रखें। मैं लड़की हूँ तो क्या इसमें कोई गुनाह है? जाहिल हैं वो लोग जो बेटी को बोझ समझते हैं, बजाय इसके कि वो रहमत बनकर उतारी गई है। मैं बड़े सब्र से बोली थी।
मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने हिम्मत तो हौसला भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। आज 2 साल बाद जहां मैं यूनिवर्सिटी की तालबा हूं, वहीं उन लड़कियों का भी बराबर का हाथ है। हमने वो शहर छोड़ दिया और मुकम्मल तौर पर किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो गए जहां इन बच्चियों के खानदान वाले हमें ढूंढ ही ना सके। एक ऐसी जगह जहां वो आज़ादी से पूरे घर में घूम सके, ना कि एक कमरे तक महदूद हो जाएं। हम हलाल की कमाई खाते हैं और खुश हैं। माँ का काम अच्छा चल रहा था। मैंने घर में ही ऑनलाइन उन्हें एक बिजनेस शुरू कर दिया कि वो मजीद। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।